خدا کے کلام کو دیکھیں گے، یہ کلام لا تبدیل کلام ہے، یہ بدلا نہیں ہے، یہ بدل کے رکھ دیتا ہے۔ اس نے امتوں کو بدلا ہے، قوموں کو بدلا ہے، بادشاہوں کو بدلا ہے۔ یہ کلام ہمارے حالات کو بدل دیتا ہے، یہ کلام طوفانوں کے رخ کو پلٹ دیتا ہے۔ اس کلام کے اندر قوت، قدرت، طاقت ہے، خدا کی آواز ہے جو پہاڑوں کو بھی میدان کر دیتی ہے۔ یہ خدا کے منہ کی باتیں ہیں، یہ خدا کا دل ہے، یہ خدا کا الہام ہے جو خدا ہم سے شیئر کرتا ہے۔ سو لوکا طبیب کی معرفت لکھی گئی انجیل، ڈاکٹر لوکا کی معرفت لکھی گئی انجیل، جسے ہم طبیب کہتے ہیں پروفیشنلی طور پر۔ لوکا جو تھا، اس کا پیشہ ڈاکٹر کا تھا، حکیم طبیب تھا یہ۔ اور اس کے پہلے باب کی 26ویں آیت ہے، چھٹے مہینے میں جبرائیل فرشتہ خداوند کی طرف سے گلیل کے ایک شہر میں جس کا نام ناصرت تھا، ایک کنواری کے پاس بھیجا گیا، جس کی منگنی داؤد کے گھرانے کے ایک مرد یوسف نام سے ہوئی تھی، اور اس کنواری کا نام مریم تھا۔ اور فرشتہ نے اس کے پاس اندر آ کر کہا، سلام تجھ کو جس پر فضل ہوا، خداوند تیرے ساتھ ہے۔ وہ اس کلام سے بہت گھبرا گئی اور سوچنے لگی کہ یہ کیسا سلام ہے۔ فرشتہ نے اس سے کہا، اے مریم خوف نہ کر، کیونکہ خداوند کی طرف سے تجھ پر فضل ہوا ہے، اور دیکھ تو حاملہ ہوگی اور تیرے بیٹا ہوگا، اس کا نام یسوع رکھنا۔ وہ بزرگ ہوگا اور خدا تعالی کا بیٹا کہلائے گا، اور خداوند خدا اس کے باپ داؤد کا تخت اسے دے گا، اور وہ یعقوب کے گھرانے پر ابد تک بادشاہی کرے گا، اور اس کی بادشاہی کا آخر نہ ہوگا۔ مریم نے فرشتہ سے کہا، یہ کیوں کر ہوگا جبکہ میں مرد کو نہیں جانتی؟ فرشتہ نے جواب میں اس سے کہا کہ روح القدس تجھ پر نازل ہوگا، اور خدا تعالیٰ کی قدرت تجھ پر سایہ ڈالے گی، اور اس سبب سے وہ مولود مقدس خدا کا بیٹا کہلائے گا۔ اور دیکھ تیری رشتہ دار الشبا کے بھی بڑھاپے میں بیٹا ہونے والا ہے، اور اب اس کو جو بانجھ کہلاتی تھی 6واں مہینہ ہے، کیونکہ جو قول خداوند کی طرف سے ہے وہ ہرگز بے تاثیر نہ ہوگا۔ مریم نے کہا، دیکھ میں خداوند کی بندی ہوں، میرے لیے تیرے قول کے موافق ہو۔ تب فرشتہ اس کے پاس سے چلا گیا۔ خدا کے کلام کا پڑھا اور سنا جانا ہم سبوں کے لیے برکت کا باعث ہو۔ بلند آواز سے سب کہیں آمین۔ گلوری ٹو جیسس۔ سو آج ہمارا جو ٹاپک ہے، مضمون ہے، کرسمس منانے کا مقصد یا کرسمس منانا، سیلیبریٹنگ دا کرسمس یا دا پرپس آف سیلیبریٹنگ کرسمس۔ ہم ان چیزوں پر آج غور کرنا چاہتے ہیں۔ مسیح خداوند کے اس دنیا میں آنے کا جشن منانے سے پہلے ایڈونٹ سیزن شروع ہوتا ہے، جو 4 ہفتے پہلے شروع ہو جاتا ہے، جو پچھلے ویکینڈ سے شروع ہو چکا ہے۔ مسیح کے اس دنیا میں آنے کی خوشی کی تیاری ہم کر رہے ہیں۔ کتنے ہیں جو تیاری کر رہے ہیں؟ یس۔ تو یہ مناسب اور واجب ہے کہ ہم ایک بار پھر ہم ان باتوں کی دہرائی کریں کہ ہم کرسمس کیوں مناتے ہیں، اور ہمیں کرسمس کس طرح منانا چاہیے۔ ہم کرسمس کیوں مناتے ہیں اور ہمیں کرسمس کیسے منانا چاہیے؟ تو پہلے اس بات پر ہم غور کریں گے، عید
عید ولادت المسیح کیا ہے؟ یہ کرسمس ہے کیا؟ یہ دو الفاظ سے مل کر بنا ہے کرائسٹ اور ماس۔ کرائسٹ کا مطلب ہے دا انائٹڈ ون، مسیحا، مسایا، عبرانی میں مسایا، دا انائٹڈ ون کرائسٹ، وہ جسے خدا نے مسا کیا، مخصوص کیا، چنا گیا۔ یہ خداوند یسوع مسیح کا ایک ٹائٹل ہے، وہ نام ہے جو اسے عطا کیا گیا، اور پرانے عہد نامہ میں نبیوں نے مسیح کے بارے میں یہ پیش گوئیاں کی کہ وہ بادشاہ ہوگا، وہ بادشاہ دنیا میں آئے گا۔ اس لیے مجوسیوں نے کہا وہ بادشاہ جو پیدا ہوا ہے وہ کہاں ہے؟ یہ نبیوں نے بتایا تھا کہ بادشاہ ہوگا، ممسوح ہوگا، فرما روا ہوگا، خدا کا بیٹا مسیح ہے۔ جس مسایا کے بارے میں، مسیح کے بارے میں، مسیحا کے بارے میں پیش گوئیاں کی گئی، وہ خدا کا بیٹا، جس کے بارے میں ابھی ہم نے پڑھا، فرشتے نے کہا کہ وہ خدا تعالی کا بیٹا۔ اور ماس جس کا مطلب ہے یوخرسٹ، یا عام لفظوں میں یوخرسٹ، ہمارے کیتھولک بھائی یا کیتھولک چرچ میں یہ ٹرم یوز کی جاتی ہے پاک ماس۔ آج پاک ماس کی عبادت ہوگی، ماس۔ ماس کا مطلب ہے یوخرسٹ، یا عام لفظوں میں کہہ لیں عبادت یا ورشپ سروس۔ اس سے مراد ہے عبادت کے ذریعے سے، کرسمس کا جو مطلب ہے عبادت کے ذریعے سے مسیح کا جنم دن منانا، یا مسیح کے جنم دن کی خوشی کو منانا، یا مسیح کے جنم دن کی خوشی کو سیلیبریٹ کرنا۔ کس کے ذریعے سے؟ کس کے ذریعے سے؟ عبادت کے ذریعے سے۔ اگر کوئی اور ذریعے سے کرسمس کو منا رہا ہے تو وہ کرسمس کو نہیں منا رہا۔ یہ یاد رکھیں، یہ عبادت ہی کے ذریعے منایا جاتا ہے، اس کا منانے کا، سیلیبریٹ کرنے کا کوئی اور ذریعہ نہیں۔ اسے عید تجسم المسیح بھی کہتے ہیں، اسے ولادت المسیح بھی کہتے ہیں، اسے تجسم المسیح بھی کہا جاتا ہے، اسے مسیح کے جنم دن کی عید بھی کہا جاتا ہے، اور اسے بڑا دن بھی کہا جاتا ہے۔ بڑا دن یہ اس لیے ہے، یہ سب سے بڑا دن نہیں ہے، یہ بڑا دن اس لیے ہے کہ اس دن دنیا کا نجات دہندہ دنیا میں پیدا ہوا ہے۔ یہ دن اس لیے اپنی اہمیت کے لحاظ سے یہ بڑا ہے، یہ سارے دنوں میں اسے ہم اس لیے بڑا دن کہتے ہیں۔ ہوئے مبارک تانوں وڈا دن، کیا گا رہے تھے؟ ہوئے مبارک وڈا دن تانوں سبنا نو، تے جانیے اسی ایک دوجے دیاں قدراں نو۔ سو یہ ہم دیکھیں گے، یہ سوال بھی ہے کہ کیا 25 دسمبر ہی کو یسوع پیدا ہوا؟ یہ کویشچن ان دنوں میں ہم سے کیے جاتے ہیں۔ کیا یہ ڈیٹ ٹھیک ہے؟ بائبل میں 25 دسمبر نہیں لکھا ہوا، بائبل میں تو ایسا نہیں لکھا ہے۔ ہمارے پاس کیا ثبوت ہے کہ 25 دسمبر ہی ہے؟ 25 دسمبر ہو یا نہ ہو، ہمیں اس بات سے کوئی سروکار نہیں ہے۔ ہمیں جس سے سروکار ہے وہ دنیا میں پیدا ہوا ہے، جس کا جشن ہم مناتے ہیں وہ تو پیدا ہوا ہے۔ وہ 25 ہو یا نہ ہو، ہمیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ یہ یسوعی تالیاں بجاڑیاں جناب، آہو یہ یسوع کے لیے آپ بجاتے ہیں۔ یہ ہلکا پھلکا کام میرے لیے چلا لیا کرو، یسوع کے لیے بجائیں تو پتہ چلے کیا یسوع کے لیے تالیاں بجا رہے۔ ہاللویا ہاللویا۔
में 25 दिसंबर की डेट नहीं लिखी गई, इसलिए बहुत से लोग ये एतराज करते हैं, ये सवाल करते हैं कि जी वो उसके अंदर ये नहीं लिखा, 25 को क्यों मनाते हैं। तो मैं ये कहता हूं 25 हो या ना हो, लेकिन जिसका जन्मदिन हम मनाते हैं वो है, वो पैदा भी हुआ है, वो है भी, वो था, है और रहेगा। हालेलुया। वो अबद तक रहेगा, उसकी बादशाही का आखिर नहीं होगा। वो ऐसा बादशाह दुनिया के अंदर पैदा हुआ है, वो हमारा मुनज्जी इस दुनिया में पैदा हुआ है। हम इसलिए मुत्तफिक है एक दिन पर। सदियों पहले मुफस्सिरीन ने, आलमों ने, फादरों ने मिलकर इस दिन को मुकर्रर किया ताकि पूरी दुनिया में एक ही दिन क्रिसमस मनाया जाए। और खुदा का शुक्र है कि एक ही दिन क्रिसमस मनाया जाता है। और फिर बाज़ दफा लोग कहते हैं जी 25 दिसंबर देवताओं का, देवियों का दिन है जो क्रिश्चियन मना रहे हैं। अब मुझे ये बताएं कि हम अपने घरों में अपने बाप को कोई डैडी कहता है, कोई पापा कहता है, कोई अब्बू कहता है, कोई बापू कहता है, कोई अब्बू कह देता है, कोई अब्बू जी कह देता है, कोई फादर कह देता है। तो क्या साथ वाले घर में भी नहीं अब्बू को अब्बू ही कहते? तो क्या हम उसके अब्बू को अब्बू कह रहे होते हैं? हम तो अपने अब्बू को अब्बू कह रहे होते हैं, हम तो अपने पापा को पापा कह रहे होते हैं। क्या सारे अपने बाप को पापा डैडी कह रहे होते हैं, मामा कह रहे होते हैं, मम्मी कह रहे होते हैं? क्या हम उनको कह रहे होते हैं? भाई हम जिसकी ईद मनाते हैं, हम जिसका जश्न मनाते हैं, वो यीशु मसीह है, वो कोई देवी या देवता नहीं है। वो कमारी से पैदा हुआ है और दुनिया में आया है, और दुनिया को आया है, वो भी दुश्मन हुआ है, वो खुदा का बेटा। किसी देवी शक्ति का कोई नहीं। सानू की लगे देवियां नाल ते मूंह ही काला हुंदा है, उन्हें ते ना ही काला हुंदा, उहदा नाम की हुंदा है? ते सानू उन्हां नाल की सरोकार? हमें तो उससे सरोकार है जिसका चेहरा नूर से भरा है। हालेलुया। जिसके चेहरे से किरणें निकलती हैं, जिसने पुकार के ये कहा दुनिया का नूर मैं हूं। हालेलुया। सानू उन्हां नाल की? हम तो मनाएंगे भी, जश्न मनाएंगे, हम तो उसकी इबादत करेंगे। हमें किसी से क्या, हमें किसी से क्या, हमें यीशु मिल गया है। हालेलुया। हमें तो यीशु मिल गया है। हम तो तजस्सुम अल मसीह की ईद मनाते हैं जो दुनिया में आया है, जो हमें निजात देने के लिए आया। हम ईद वलादतुल मसीह क्यों मनाते हैं? Why do we celebrate Christmas? हम क्यों क्रिसमस मनाते हैं? सवाल होता है जी कि हम क्यों क्रिसमस मनाते हैं। ये तो कोई बाइबली त्यौहार नहीं है, इसका बाइबल में जिक्र नहीं है, रसूलों ने इसे नहीं मनाया। हम क्यों मनाते हैं? बथेरे काम हैं जो बाइबल में नहीं लिखे हुए हम करते हैं। बथेरे काम हैं जो रसूलों ने नहीं किए हम करते हैं। उनमें एक ये भी बात शामिल है, रसूलों ने कोई ऑनलाइन इबादत नहीं की, हम ऑनलाइन इबादतें करते हैं। रसूलों ने गाड़ियां इस्तेमाल नहीं की, हम गाड़ियां इस्तेमाल करते हैं। रसूलों के पास टेक्नोलॉजी नहीं थी, हम टेक्नोलॉजी यूज करते हैं। फिर हम वो भी ना करें? रसूलों के पास ये साउंड था, ड्रम था, ढोलक थी, ये हारमोनियम, ये सब कुछ था जब वो वर्शिप करते थे। तो क्या फिर ये हम नहीं कर रहे? कहते जी रसूलों ने नहीं मनाया। रसूलों को तो मना कर दिया था उन्होंने। ईमाल की किताब पढ़े, उन्होंने कहा मसीह का नाम लेकर मुनादी
ना करना, उन्होंने मुनादी की, उन्हें पकड़ के उन्होंने जेलों में डाल दिया। अब मुझे बताएं कि जब उधर पाबंदी लगी हुई है, उधर मना किया गया है कि आप मसीह की मुनादी ना करें, मसीह का नाम ना लें, वो उधर जश्न मनाएं, तो क्या होगा? खुदा ने उन्हें हिकमत दी, उन्होंने वो काम किया जो करने वाला है। आज कोई पाबंदी नहीं है, आज पूरी दुनिया में देख लें, कोई पाबंदी नहीं है। पूरी दुनिया के अंदर यीशु मसीह की आमद के जश्न मनाए जा रहे हैं, उसकी आमद के जश्न मनाए जा रहे हैं, उसको सेलिब्रेट किया जा रहा है। यीशु पैदा हुआ है, पूरी दुनिया में ये खूब मशहूर है कि दुनिया का निजात आज से 2000 साल पहले पैदा हुआ है और वो दुनिया को बचाने वाला है, दुनिया को छुड़ाने वाला है। आज हम मनाते हैं, आज हमें इजाजत दी गई, आज गवर्नमेंट लेवल पर मनाए जाते हैं, सरकारी तौर पर बुलाया जाता है पास्टर्स को, हमें अवाने सदर में बुलाया जाता है, आए हमारे साथ केक कटिंग करें, हम जाते हैं, हम करते हैं। हम गैर अक़वाम के लोग हमें इनवाइट करते हैं, मैं जाता रहता हूँ, मुझे पता है उधर दूसरी अक़वाम के लोग होते हैं जिनके साथ वो हमें बुला के केक कटिंग करते हैं, ये हमें इजाजत है, कोई पाबंदी नहीं। हालेलुया। अब क्यों मनाते हैं? ये अब दौर एडवांस हो चुका है कि ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ पंजाबी च रोशनी का दौर आ गया, अब दौर और हो गया है। हम उस वक्त की बात में ना अड़े रहे, हम तो क्रिसमस इसलिए मनाते हैं। लूका की इंजील पहला बाब 30वीं और 32वीं आयत तक, यूहन्ना की इंजील पहला बाब 14वीं आयत, गलतियों का खत 4 बाब उसकी 4थी आयत, टू सेलिब्रेट द incarnation of God's Son Jesus Christ। हम तो इसलिए क्रिसमस मनाते हैं कि खुदा के बेटे यीशु मसीह के तजस्सुम की खुशी मनाने के लिए, खुदा के बेटे यीशु मसीह के तजस्सुम की खुशी मनाने के लिए हम क्रिसमस मनाते हैं। हम किसी इंसान को खुदा नहीं बनाते हैं, हम किसी इंसान को खुदा नहीं बनाते हैं, बल्कि खुद खुदा इंसान बनकर इस दुनिया में आया है। हम तो इसलिए सेलिब्रेट करते हैं, हम तो इसलिए मनाते हैं कि खुदा इंसान बनकर इस दुनिया में आया, खुदा का बेटा इंसान बनकर आया, इस दुनिया में आया, खुदा का कलाम, खुदा का कलिमा मुजस्सम हुआ, उसकी जात का नक्श, उसके जलाल का परतो इंसान बनकर इस दुनिया में आया। और हमें इसकी खुशी है, इस बात की खुशी कि यीशु मसीह दुनिया में आया है। फरिश्तों ने खुशी मनाई, वो आसमानों से आए, उन्होंने गीत गाने शुरू कर दिए, ये उनकी खुशी का इजहार था। हम तो इसलिए मनाते हैं कि हमें उसके पैदा होने की खुशी। फरिश्तों ने खुशी मनाई, जब वो पैदा हुआ आसमानों से एक गिरोह आई खुशी मनाने और बयान करने के लिए हम क्रिसमस मनाते हैं। फरिश्तों ने कहा, मैं तुम्हें बड़ी खुशी की बिशारत देता हूं जो सारी उम्मत के वास्ते होगी। हालेलुया। खुशी की बात यह है कि आज दाऊद के शहर में एक मुनज्जी पैदा हुआ है। मसीह खुदावंद के पैदा होने पे आसमानों पर खुशी मनाई गई, उसे डिक्लेयर किया गया, ऐलान किया गया। फरिश्ते आकर ऐलान कर रहे थे कि आज दाऊद के शहर में तुम्हारे लिए एक मुनज्जी पैदा हुआ है। हालेलुया। ये बड़ी खुशी की बिशारत। हम तो क्रिसमस इसलिए मनाते हैं कि दुनिया को बड़ी बिशारत दें, दुनिया को खुशखबरी दें, दुनिया को बताएं कि यीशु गुनाहों को मिटाने वाला, माफ करने वाला, कुचले हुओं को, रद्द किए हुओं को कबूल करने वाला, हलीम बनाने वाला, माफ करने वाला
आ गया है। हम तो इसलिए मनाते हैं। अगर किसी ने इस बिशारत को सुनकर उसे कबूल नहीं किया तो उसका क्रिसमस मनाने का कोई फायदा नहीं है। यह बिशारत है। और अगर मसीह के पैदा होने की किसी को खुशी नहीं है तो उसका क्रिसमस मनाना भी बेकार है, क्योंकि उसके दुनिया में इंसान बनकर आने की खुशी ये क्रिसमस है। हम इसलिए क्रिसमस मनाते हैं। यूहन्ना की इंजील 3 बाब 16वीं आयत, हम इसलिए मनाते हैं टू थैंक गॉड हिज लव टू द वर्ल्ड, खुदा की दुनिया से मोहब्बत के लिए, उसका शुक्र अदा करने के लिए। खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। हम तो शुक्र अदा करते हैं कि तेरा शुक्र हो, तूने अपनी मोहब्बत के वसीला से अपने बेटे को भेजकर हमें मौत से निकालकर, अपनी हलाकत से निकालकर हमेशा की जिंदगी में शामिल कर लिया। हम क्रिसमस इसलिए मनाते हैं, खुदा का शुक्र अदा करने के लिए। उसने मसीह के वसीला से, 2 कुरिन्थियों का खत जरा निकालिए, उसकी 18वीं आयत, ग्लोरी टू जीसस। हम इसलिए मनाते हैं खुदा का शुक्र अदा करने के लिए कि उसने मसीह के वसीला से अपने साथ हमारा मेल मिलाप कर लिया। यस, 18वीं आयत है और लिखा है 5 चैप्टर 2 कुरिन्थियों का खत 5वां बाब 18वीं आयत, और सब चीजें खुदा की तरफ से हैं जिसने मसीह के वसीला से अपने साथ हमारा मेल मिलाप कर लिया और मेल मिलाप की खिदमत हमारे। हम तो इसलिए सेलिब्रेट करते हैं कि मसीह ने खुदा के साथ हमारा मेल मिलाप करवा दिया। हम इसलिए क्रिसमस मनाते हैं कि उसने मसीह के वसीले से अपने साथ हमारा मेल कर लिया, मिलाप कर लिया। जो गुनाह करने की वजह से खुदा से दूर हो गए थे, अदन में खुदा के जलाल से महरूम हो गए थे, जुदा हो गए थे, दीवार आ गई थी, गुनाह की दीवार आ गई थी जो इंसानों की रियासतों से, इबादतों से, रास्तबाजी के कामों से नहीं गिर रही थी। लेकिन एक दुनिया में आया जिसने उस दीवार को गिरा कर बाप के साथ फिर हमारा मेल मिलाप करवा दिया। हम इसलिए क्रिसमस मनाते हैं, खुशी के लिए, शादमानी के लिए, शुक्रगुजारी के लिए। ऐ खुदावन, तेरा शुक्र हो कि तूने हमारे साथ मेल मिलाप कर लिया। हुक्म हुआ था कि बच्चे का नाम इमैनुअल रखेगी। एक कुंवारी जो हामला होगी वो अपने बच्चे का नाम क्या रखेगी? जिसका तर्जमा है खुदा, गॉड विद अस। खुदा हमारे साथ है, खुदा हमारे साथ। सो मसीह खुदावंद का इस दुनिया में आना इसलिए था कि खुदा के साथ मेल मिलाप हो जाए, और खुदा इंसान बनकर आया और उसने इंसान के साथ मेल मिलाप कर लिया। फिर से मोहब्बत, फिर से रफाकत, फिर से गुर्बत, फिर से रिश्ता कायम हो गया कि हम
اس کے ساتھ اپنی رفاقت رکھ سکتے ہیں. ہم تو اس بات کی شکر گزاری کرنے کے لیے کرسمس مناتے ہیں کہ ہمارا میل خدا کے ساتھ ہو گیا. ہمیں اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ وہ کون سا دن تھا, وہ کون سی تاریخ تھی, لیکن مل کر ہم ایک دن اس کا جشن مناتے ہیں, عبادت کرتے ہیں, خوشی مناتے ہیں, کیونکہ ہمارا منجی اس دنیا میں آیا ہے جس سے باپ کے ساتھ ہمارا میل کرا دیا. ہم خدا کا شکر ادا کرنے کے لیے کرسمس مناتے ہیں. ہم کیوں کرسمس مناتے ہیں؟ خدا کا شکر ادا کرنے کے لیے کہ اس نے ہمارے گناہ ہمارے ذمہ نہیں لگائے. یس, صلح نہیں ہو پاتی جب تک اپنا گناہ کوئی مانتا نہیں, اپنا جرم, اپنی غلطی, اپنی خطا وہ مانتا ہی نہیں, تو صلح کہاں سے ہوگی؟ صلح نہیں ہو پاتی. کیا آپ نے پھل کھا لیا ہے؟ کیا میں نے, اس نے, کیا آپ نے کھلایا؟ نہیں, سانپ نے لا کے دیا. میں سب کی گل مان لی. ہم خدا کی گل نہیں مانتے تو ہم سب کی گل مان لیتے ہیں. یہ سپا سپا جو نکلا ہو, زندگی کا ایک ہی سا چشمہ ہے اور وہ یسوع ہے. ہم اس لیے کرسمس مناتے ہیں کہ اس سے ہمارے گناہ ہمارے ذمہ. پہلا کرنتھیوں کا خط 5واں باب 19ویں آیت. مطلب یہ ہے کہ خدا نے مسیح میں ہو کر اپنے ساتھ دنیا کا میل ملاپ کر لیا اور ان کی تقصیروں کو, ان کے گناہوں کو, ان کے جرم کو, ان کی تقصیروں کو ان کے ذمہ نہ لگایا, اور اس سے میل ملاپ کا پیغام ہمیں پہلے میل ملاپ کی خدمت سونپی, اب میل ملاپ کا پیغام سونپا گیا ہے. کرسمس اس لیے ہم مناتے ہیں, ہمیں میل ملاپ کی خدمت دی گئی ہے. ہم کرسمس اس لیے مناتے ہیں, ہمیں میل ملاپ کا پیغام سونپا گیا ہے. ہماری تقصیریں, ہمارے جرم گناہ ہمارے ذمہ نہیں لگائے. ان گناہوں کی سزا پانے کے حقدار کیا, جس کو کہہ دیں یہ گنہگار ہے, اس کا مطلب ہے وہ سزا پائے. تو یسوع نے آ کر وہ سارے گناہ اپنے اوپر لے لیے. یسوع نے کہا تم سے گناہ نہیں چھوٹتا, تم بار بار اس میں پھنس جاتے ہو, لاؤ یہ گناہ مجھے دے دو, میں تمہارے گناہوں کا کفارہ بننے کے لیے آیا ہوں, میں تمہاری سزاؤں سے تمہیں چھڑانے کے لیے آیا ہوں. اور یسوع مسیح نے ہمیں ان تمام گناہوں سے آزاد کر دیا اس دنیا میں آ کر. اس لیے ہم کرسمس مناتے ہیں, اس کی عبادت کرتے ہیں, ورشپ کرتے ہیں. اس سے ہمارے گناہ ہمارے ذمہ نہیں لگائے. ہم کرسمس اس لیے مناتے ہیں, اس بات کا شکر ادا کرنے کے لیے کہ یسوع مسیح ہمارا عوضی بن گیا. 21ویں آیت. جو گناہ سے تو واقف پھر تھا کون؟ یسوع تو گناہ سے واقف نہیں تھا. واقف کون تھا؟ انسان. ہم, واقفیت تو ہماری ہے گناہ کے ساتھ. یسوع کو تو پتہ ہی نہیں تھا, وہ تو واقف ہی نہیں تھا. اسی کو اس نے ہمارے واسطے گناہ ٹھہرایا تاکہ ہم اس میں ہو کر خدا کی راست بازی ہو جائے
ہم اس لیے کرسمس مناتے ہیں کہ یسوع کے وسیلہ سے ہم خدا کی راست بازی ہو گئے. ہیلیلویا. وہ ہمارا عبضی بن اس بات کا شکر ادا کرنے کے اس دنیا میں آیا. گناہ کیونکہ ہمارے لیے تھے، سزائیں ہمیں ملنی تھی، عدالت ہماری ہونی تھی، لیکن یسوع اس لیے آیا تاکہ ہماری جگہ کھڑا ہو جائے، خدا کی عدالت میں ہماری جگہ کھڑا ہو جائے. وہ گناہوں کا بوجھ خود اٹھا لے اور باپ کے سامنے پیش ہو جائے کہ میں نے دنیا کا گناہ اٹھا لیا ہے. جب یوحنا بپتسمہ دینے والے نے دیکھا، اس سے کہا دیکھو خدا کا برا جو دنیا کا گناہ اٹھا کر لے جاتا ہے. یسوع اس لیے آیا ہے، ہم اس کا شکر ادا کرتے ہیں. میں کیسی زور دی یسوع کی تعلیم جاری. ہیلیلویا. یسوع اس لیے آیا ہے کہ وہ دنیا کے گناہ، مسیح اس لیے آیا تاکہ ہم سب کا گناہ اٹھا دے، ہم سب کی جگہ قربان ہو جائے، ہم سب کا عوضی ہو جائے، ہمارے بدلے اپنی جان دے. ہم تو اس بات کی خوشی مناتے ہیں، اس بات کا کرسمس مناتے ہیں، اس بات کا بڑا دن مناتے ہیں، اس بات کی ورشپ کرتے ہیں کہ یسوع ہمارا عوضی بنا، وہ ہمارا عوضی سبسٹیٹیوٹ ہو کر اس دنیا کے اندر آیا. ہم اس بات کی خوشی مناتے ہیں اور شکر گزاری کرتے ہیں. ہم کرسمس اس لیے مناتے ہیں یسوع کا شکر ادا کرنے کے لیے کہ اس نے ہمیں خدا کی راست بازی بنا دی ہے. خدا کا عدل، خدا کا تقدس، خدا کی پاکیزگی بالکل بھی برداشت نہیں کر سکتی. کلام میں لکھا ہے خدا کی آنکھیں کیسی پاک ہیں؟ ایسی پاک ہیں کہ وہ بدی کو وہ نہیں دیکھ سکتا، وہ بدی کا سن نہیں سکتا، برداشت نہیں ہوتا. اس نے نوح کے دور میں لوگوں کو مارا، اس نے سدوم عمورہ کے وقت میں لوگوں کی بدی جب بڑھ گئی انہیں مارا. خدا کے عدل کا تقاضا، پاکیزگی بالکل برداشت نہیں کر سکتا. خدا گناہگار انسان کے قریب آنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. خدا بدی کو دیکھ نہیں سکتا، لیکن خداوند یسوع مسیح نے اس دنیا میں آ کر انسانی روپ میں جنم لے کر یہ ممکن کر دیا کہ ہم آئندہ خدا کی عدالت میں گناہ گار نہ سمجھے جائیں. ہمیں اس نے راست بازی خدا کی بنا دیا، ہمیں راست بازی کی پوشاک پہنائی، اور اب خدا ہمارے گناہوں کو نہیں بلکہ یسوع مسیح کے خون کو دیکھتا ہے. وہ خون جو اس نے بہایا ہے. جب ابلیس آ کر کہتا ہے کہ یہ شخص گنہگار ہے، تو خدا باپ کے تخت کے دہنے ہاتھ بیٹھے ہوئے یسوع مسیح کو آپ دیکھیں، وہ اٹھ کر اپنا لہو لے کر خدا کے سامنے کھڑا ہو جاتا ہے کہ میں نے اس کے لیے لہو بہایا ہے، یہ راست باز ہے. ہیلیلویا. وہ بتاتا ہے کہ یہ مجھ پر ایمان لا کر راست باز ہو جائے گا، یہ آج نہ ہوا تو کل ہو جائے گا. اس لیے خدا دنیا پر رحم کر، اور خدا اس لہو کی بدولت ہم پر رحم کرتا. اس سے ہمیں پوشاک پہنائی، ہمارے بدنوں پر گناہ کے دھبے نہ دیکھے جائیں. اس نے وہ ہمیں پوشاک پہنا دی جس پر یسوع کے لہو کے دھبے تھے، ہمیں پاک کر دیا. اس کے لہو نے دھو کر ہمیں نیا بنا دیا. ہمارے دھبے، ہمارے گناہ، ہماری خطائیں، ہماری سزائیں، سب کچھ اس کے خون سے دھل گئے، اور اس نے ہمیں جلالی پوشاک پہنا کر ہمیں خدا کی راست بازی بنا دیا ہے. ہم اس لیے کرسمس مناتے ہیں.
पाक हो गए हैं, हम रास्तबाज हैं, हम डिक्लेयर करते हैं दूसरों को कि हम बच गए हैं। आओ, अगर किसी ने बचना है तो दुनिया के निजात दहिंदा को कबूल करो। अगर कोई बचना चाहता है, हालेलुया। हम तो क्रिसमस इसलिए मनाते हैं कि हम दूसरों को बताएं कि मैं ठीक हो गया। मैं इसलिए क्रिसमस मना रहा हूं कि मैं ठीक हो गया। पहले मैं गुनहगार था, पहले मैं दुनियादार था, पहले मैं गुनाहों में रहता था, अब मैं ठीक हो गया हूं क्योंकि यीशु ने मुझे इस दुनिया में आकर, यीशु ने मेरे पापों को धो डाला है और मैं पाक और साफ और रास्तबाज हूं। अब मैं खुदा की नजर में, अदालत में किसको पेश किया जाता है? करप्ट मैन, गुनाहगार। किसकी अदालत होती? जो करप्ट है। से नो करप्शन। करप्ट अब मैं नहीं रहा, बदकार अब मैं नहीं रहा, क्योंकि यीशु ने आकर मुझे माफ कर दिया है। हालेलुया। हम इसलिए मनाते हैं, जरा 20वीं आयत पर हम चलेंगे। खुदा का शुक्र अदा करने के लिए हम क्रिसमस मनाते हैं, जिससे हमें मसीह के एलची बनाया। हालेलुया। To thank God for making us the ambassador of Christ. हम इसलिए क्रिसमस मनाते हैं कि उसने हमें मसीह के एलची बना दिया है, हमें एम्बेसडर बना दिया है, हमें सफीर बना दिया है, हम मसीह के नुमाइंदे बन गए। ओके, नुमाइंदा समझते हैं? कभी कभी पास्टर सफीर साहब, मुझे उनकी तबीयत ठीक नहीं है, वो बिजी हैं, तो वो अपनी जगह पे मुझे कह देते आप उस मीटिंग में चले जाएं, तो मैं उनकी जगह पर नुमाइंदा बन के जाता हूं। उनकी जगह पर मैं आया हूं और मेरा वेलकम, मेरे साथ वही सलूक किया जाता है जो पास्टर सफीर के साथ किया जाता है। मुझे उतनी ही इज्जत, रिस्पेक्ट मिलती है, उतना ही दर्जा वो देते हैं। और मैं वहां पर कहता हूं नहीं ये रहने दो। वो कहते नहीं, पास्टर जी ने हमें बताया था कि आप आएंगे, आप उनकी जगह। तो हम दुनिया के अंदर मसीह के नुमाइंदे हैं, हमें ऐसे इज्जत नहीं मिलती। हमें खुदावंद यीशु मसीह ने, वर्स 20, बस हम मसीह के क्या है? एलची हैं, गोया हमारे वसीला से खुदा इल्तमास करता है। हम मसीह की तरफ से मिन्नत करते हैं कि खुदा से मेल मिलाप कर लो। सफीर का काम क्या होता है? एम्बेसडर का। हमारे इस्लामाबाद में एम्बेसी इनक्लेव है, वहां पर बहुत सी एम्बेसीज हैं, दूसरे मुल्कों के एम्बेसडर आते हैं, वहां पे स्टे करते हैं। फिर जो स्टेट ऑफ द हेड है, प्राइम मिनिस्टर है, उनके साथ उनकी मीटिंग होती है। फिर ये कारोबारी तौर पर एक दूसरे के साथ मुआहदे करते हैं, एक दूसरे के साथ बिजनेस करते हैं। उन्हें अथॉरिटी दी जाती है, उन्हें इख्तियार दिया जाता है कि आप हमारे मुल्क में बिजनेस करें, आप ये काम करें। वो कोई भी काम होता है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट होती है और दीगर ऐसे मामलात हैं, तो वो मिलकर एम्बेसडर्स जो हैं वो इस सारे काम को करते हैं और वो अपने अपने मुल्कों की नुमाइंदगी यहाँ पर करते हैं और उनके साथ मीटिंग होती है। फिर ये मुल्क मिलकर एक दूसरे की तरक्की का, बहाली का बायस बनते हैं। तो मेरे यीशु मसीह ने हमें एक इख्तियार दिया इस जमीन पर। ना सिर्फ उसने हमें एलची बनाया है, हमें अपने नुमाइंदे बनाया, उसने हमें अथॉरिटी दी। उसने रसूलों से ये कहा, जाओ और सांपों और बिच्छुओं को कुचलो, दुश्मन की सारी कुदरत पर गालिब आओ। मैं तुम्हें इख्तियार देता हूं। इस दुनिया में इख्तियार हमारे पास है। हालेलुया। बुतरुओं
को निकाले, अथॉरिटी। हम इसलिए क्रिसमस को सेलिब्रेट करते हैं कि हम इस दुनिया के अंदर मसीह के एलची हैं, उसके सफीर हैं, उसके नुमाइंदे हैं। फिर 19वीं और 20वीं आयत दूसरे ग्रंथियों 5वें बाब की, खुदा की तरफ से मेल मिलाप का पैगाम फैलाने के लिए हम क्रिसमस मनाते हैं। हम मसीह के दुनिया में आने की ईद इसलिए मनाते हैं कि खुदा की तरफ से मेल मिलाप का पैगाम फैलाया जाए। ये हमारी जिम्मेदारी है, सफीर की, एलची की। हमारी जिम्मेदारियों में ये शामिल है कि हम क्रिसमस का पैगाम दूसरों तक पहुंचाएं, सुलह का पैगाम दूसरों तक पहुंचाएं, अमन का पैगाम दूसरों तक फैलाएं, दुनिया की निजात का पैगाम दूसरों तक फैलाएं कि गुनाह की वजह से इंसान खुदा से दूर है, लेकिन यीशु मसीह पर ईमान लाने की वजह से वो खुदा के नजदीक आ जाता है। और फिर कलाम में क्या लिखा है, यूहन्ना की इंजील के अंदर, जितनों ने उसे कबूल किया, वो पैगाम जब आप तक पहुंचता है और आप उस पैगाम को कबूल करते हैं, अपने साथ वाले से पूछे, आप आज इस पैगाम को कबूल करते हैं कि यीशु आपको निजात देने आया है? अगर आप इस पैगाम को कबूल करते हैं तो कलाम में लिखा है, जितनों ने उसने उन्हें खुदा के फरजंद बनने का, बेटे और बेटियां बनने का हक बख्शा। हम इसलिए क्रिसमस मनाते हैं कि खुदा ने हमें बेटे और बेटियां बनने का, फरजंद बनने का हक बख्शा। और हम दुनिया को ये बताएं कि आलमे बाला पर खुदा की तमजीद हो, जमीन पर उन आदमियों में जिनसे वो राजी है सुलह, जिनसे वो हर एक से, किसे तो खुदा राजी नहीं भी है। समझते हैं, कई रिश्तेदार हमारे साथ राजी नहीं है, पास्टर कईया ना राजी, लीडरशिप ना राजी है। क्रिसमस नेड़े में ना, तो कईयों से इस बात को अब मैं इसलिए कह रहा हूं कि आप अंडरस्टैंड कर सके कि राजी होने का मतलब क्या है। हम कईयों से राजी नहीं होते, तो खुदा कहता है जिनसे वो राजी है उनसे सुलह। ये पैगाम हम दें। हालेलुया। हम क्रिसमस इसलिए मनाते हैं कि खुदा ने हमारे साथ मेल मिलाप कर लिया। हम क्रिसमस इसलिए मनाते हैं कि हम दूसरों को ये पैगाम दें कि आप भी खुदा के साथ क्या करें, मेल मिलाप कर ले। खुदा ने तो कर लिया, क्या आपने भी खुदा के साथ मेल कर लिया? यस, से टू नेक्स्ट पर्सन, साथ वाले को बताएं, क्या आपने खुदा के साथ मिलाप कर लिया? ये पैगाम दें उसको। ये मैं आपकी प्रैक्टिस करवा रहा हूं, आपने आज जाकर ये पैगाम देना लोगों को। खुदा ने आपको सफीर बनाया है, ये खिदमत दी है कि आप ये पैगाम फैलाएं, जैसे फरिश्तों ने आकर ये कहा, आलमे बाला पर खुदा की तमजीद। और फिर हम लोगों से रिक्वेस्ट करें, हम उन्हें कायल करें, इल्तमास करें,
ریکویسٹ کریں کہ آپ یسوع کو قبول کریں، انہیں دلیل دے دے کر قائل کرے. جیسے عدالت کے اندر جج جب بیٹھا ہوتا ہے تو دو وکیل وہاں پر کھڑے ہوتے ہیں اور وہ کتابوں سے، تاریخوں سے، ثبوتوں سے اس کو دلائل دیتے ہیں کہ یہ اس طرح سے نہیں ہے، یہ اس طرح سے ہے. وہ قائل کرتے ہیں، جج کو قائل کرتے، اور جب جج قائل ہو جاتا ہے تو وہ لکھ دیتا ہے یہ باعزت بری ہے. آپ کسی ایک کو قائل کریں، دلیلیں دیں. آپ کے پاس سب سے بڑی زندہ دلیل، زندہ گواہ خدا کا کلام ہے جو آپ کے پاس ہے. اس کلام سے اسے قائل کریں. گناہگار تو نہ گھبرا، تیرے گناہوں کی معافی ہو سکتی ہے. زور سے تعلیم. یس، گناہگاروں کو یہ پیغام دیں، یہ گواہی یاد ہونی چاہیے. ان کرسمس کے دنوں کے اندر قائل کریں، گناہگاروں کو مسیح کے پاس لائیں. ہیلیلویا، پریز گاڈ. ثبوت دیں، دلیل دیں اور اس کو قائل کریں کہ آپ مسیح کے ساتھ میل ملاپ کریں. 21ویں آیت، خدا کی راست بازی. ہم اس لیے کرسمس مناتے ہیں تاکہ خدا کی راست بازی کو ظاہر کریں. ہیلیلویا. یہ دن اس لیے مناتے ہیں تاکہ خدا کی راست بازی ظاہر کریں. ہم دنیا کو بتا سکیں کہ اس دن خداوند یسوع مسیح اس دنیا میں آیا تاکہ ہم راست باز بن جائیں. اب میرا کام، میری گفتگو، میرا رویہ، میری بول چال، میرا اٹھنا بیٹھنا سب کچھ راست باز ہو گیا. کردار، میری گفتگو، میرے طور طریقے، میرے لہجے، میرے رویے، میری عادتیں بدل چکی ہیں. ہیلیلویا. میں اس لیے کرسمس منا رہا ہوں. جنہیں اپنے رویے نہیں بدلنے، عادتاں نہیں بدلنیاں، اپنا بول چال، اپنی گفتگو، اپنے لہجے کو، رویے کو نہیں بدلنا، کیا وہ ٹھیک کرسمس منائیں گے؟ ہم یہ بتائیں کہ میں ٹھیک ہو گیا، ہم راست باز ہو گئے. ہم اس لیے مناتے ہیں ہم دنیا کو بتا سکیں کہ ہمارے اندر سے گناہ جاتے رہے ہیں، اب میں خوبصورت ہو گیا. ہیلیلویا. صحیح دسو. ہیلیلویا. اب میں اپنے ساتھ والے کو بتائیں، اے فٹافٹ دسیں گے، اب میں خوبصورت ہو گیا. یسوع کے لہو نے مجھے دھو ڈالا ہے. میرا کردار، میری شخصیت، میرا رویہ، میرا لہجہ یسوع نے آ کر بدل کے رکھ دیا ہے. ہم خدا کی راست بازی دنیا کو بتائیں بھی اور دنیا کو اپنی راست بازی مسیح کے وسیلہ سے دکھائیں. اوکے، نیکسٹ کوشچن ہے ہاؤ ٹو سیلیبریٹ کرسمس. عید ولادت المسیح کیسے منائی جائے؟ اوکے، کیسے منایا جائے یہ دن، یہ تہوار، یہ کرسمس، یہ بڑا دن؟ اس کو ہم اس سیشن کو کیسے منائیں؟ کیسے منائیں؟ کیسے منائیں اس کرسمس کو؟ یس، عبادت کے ساتھ، ورشپ کے ساتھ، اور ایک دوسرے کے ساتھ صلح کر کے. اور کیسے منائیں اس کو؟ خداوند یسوع مسیح کو اپنا نجات دہندہ مان کر منائیں. اس کی بشارت کا پیغام دوسروں تک پہنچائیں. کیسے ہم منائیں کرسمس؟ کیسے ہم منائیں؟ اس عید کے ساتھ بہت سی روایات جوڑی گئی ہیں. لوگ کہتے ہیں یہ
یہ ٹھیک ہے، یہ غلط ہے، یہ ٹھیک ہے. اسی دوران میں نیا سال آ جاتا ہے، یہ سوال پھر وہی کا وہی رہ جاتا ہے. آج میرا بیٹا مجھے کہہ رہا تھا پاپا دسمبر سے آپ پورا دسمبر اگر سفر کریں تو جنوری آ جاتا ہے، تو جنوری سے سفر کریں تو پھر 12 مہینے کے بعد دسمبر آتا ہے. تو سوال پھر وہی 12 مہینے چلتا رہتا ہے، ہم کرسمس کیسے منائیں؟ سو نمبر 1 لوکا 2 باب 19 آیت، متی 1 باب 21 آیت. مسیح کی ولادت کیسے منائی جائے؟ مسیح کی ولادت یا اس کے تجسم کے مقصد پر غور کرتے ہوئے یہ عید منائی جائے. یہ مقصد کیا ہے؟ اس کے تجسم پر غور کرتے ہوئے یہ دن منانا چاہیے. ہم یہ دن منائیں اس بات پر غور کرتے ہوئے کہ یسوع مسیح کیوں اس دنیا میں آیا، اس کے آنے کی ضرورت کیا تھی، اس کے انسان بن کر اس دنیا میں آنے کی، اس کی ولادت کی، اس کے جنم کی، اس کے تجسم پر، اس کے تجسم کا مقصد کیا تھا. اس مقصد پر غور کرتے ہوئے ہم کرسمس کو منائیں. جیسے مقدسہ مریم کے بارے لکھا، وہ ان باتوں کو اپنے دل میں رکھ کر غور کرتی رہی. سو یہ بہترین طریقہ ہے کہ ہم کرسمس منائیں. اگر کسی کو دنیا میں مسیح کے آنے کا مقصد ہی نہیں پتا تو اس کا کرسمس منانا بیکار ہے. صرف وہ جشن منا رہا ہے، اسے حقیقت کا علم نہیں ہے. آج ہم کیوں ڈاوا ڈول ہیں، کمزور مسیحی ہیں، اس لیے کہ ہم اصل مقصد کو آج تک جان نہیں پائے. سو آئے ان دنوں میں اس مقصد کو ہم جانیں. ہر ایک کو مسیح کے دنیا میں آنے کا مقصد پتا اور وہ اس بات پر غور کرے. تو پہلا طریقہ یہ ہے کہ ہم غور کریں، کرسمس کے مقصد پر غور کریں. پھر سیکنڈ، مسیح کے دیدار کی خواہش میں، اس کی حضوری میں آ کر کرسمس منائیں. By coming into his presence, having the desire to see him. کرسمس کیسے منائیں؟ مسیح کے دیدار کی خواہش کو دل میں رکھ کر میں نے مسیح کا دیدار کرنا ہے، میں نے یسوع کو دیکھنا ہے، میں نے یسوع مسیح سے ملاقات کرنی ہے، میں نے مسیح کے ساتھ میل ملاپ رکھنا ہے. یہ شوق ہمارے دل میں اٹھنا چاہیے. نہ ہم بہت ساری ڈیکوریشن کر لیں، ہم بہت سارا کچھ سجا لیں، بنا لیں، بہت ساری تیاریاں کر لیں، اور نہ ہمیں مسیح کے آمد کے مقصد کا پتہ ہو اور نہ ہمیں اس سے ملنے کی خواہش ہو. ہمارے دل میں یہ مضبوط ہونی چاہیے کہ ہم نے مسیح کو دیکھنا ہے. فرشتے نے جا کر چرواہوں کو بتایا، چرواہوں نے کہا آؤ مسیح کو دیکھیں. مجوسیوں نے کس کو دیکھا تھا؟ ستارے کو. تو ستارے کو دیکھ کر انہوں نے کیا کہا تھا؟ آؤ ہم کس کو دیکھیں. یہ ڈیزائر ہمارے اندر ہو. پہلا کرسمس اس خواہش کو دل میں رکھ کر منایا گیا. فرشتے آسمانوں سے دیکھنے آئے، چرواہے دیکھنے آئے، مجوسی دیکھنے آئے. دنیا کا نجات دہندہ مجوسیوں نے آ کر کہا وہ بادشاہ جو پیدا ہوا ہے وہ کہاں ہے؟ ہم اسے دیکھنے آئے ہیں. اور یہ خواہش حقیقی ہونی چاہیے. ایک اور شخص نے بھی کہا میں بھی دیکھنا چاہتا ہوں، مجھے بھی خبر دینا، ذرا ہم بھی دیدار مسیح کا کر لیں گے. وہ کون تھا؟
हेरोदिस किंग मैं भी देखना चाहता हूँ। आज बहुत सारे इस तरह के ख्वाहिश को लेते हैं, बाद में वो गया कोई नहीं मसीह को देखने, उल्टा उसने उस इलाका के सारे बच्चों को मरवा डाला। मजूसी देखने आए थे और वो देख कर गए। हालेलुया। हम इस डिजायर के साथ, यीशु मैं तुझे देखना चाहता हूं। फिर पहला तिमोथियुस का खत निकालिए, पंद्रहवीं आयत। पहला चैप्टर, हम इसलिए क्रिसमस मनाते हैं, या हम क्यों क्रिसमस मनाएं या कैसे क्रिसमस मनाएं? अपनी गुनाहगार फितरत उसकी वाजिब सजा का एतराफ करते हुए। लिखा है, ये बात सच और हर तरह से कबूल करने के लायक है कि मसीह यीशु गुनाहगारों को निजात देने के लिए दुनिया में आया, जिनमें सबसे बड़ा मैं हूं। ये कौन कह रहा है? पौलुस रसूल। ये बात सच और हर तरह से कबूल करने के कि मसीह यीशु गुनाहगारों को निजात देने के लिए दुनिया में आया, एतराफ करते, इकरार करते अपने गुनाहों का, अपनी गुनाहगार फितरत और उसकी वाजिब सजा का एतराफ करते हुए क्रिसमस मनाए। अपने गुनाहों का इतराफ करते हुए कि हम गुनाहगार तो हम थे, सजा तो हमें मिलनी थी, लेकिन हमारी सजा किसने ली? यीशु ने। ये एतराफ करते हुए हम क्रिसमस मनाए। यीशु मसीह को जब सलीब चढ़ाया गया, उसके कितने डाकू थे जी? एक दाएं और एक बाएं। एक ने ये कहा मसीह को कि अगर तू खुदा का मसीह है, खुदा का बेटा है, तो खुद भी बच और हमें भी बचा। तो दूसरे पर खुदा का खौफ छाया हुआ, तो उसने उसको कहा तू खुदा के खौफ से भी नहीं डरता? हम तो अपने किए की सजा पा रहे हैं, और ये जो लटका है ये बेगुनाह है। इकरार करते हुए हम क्रिसमस मनाए। यीशु तेरा शुक्र हो, तू मुझ गुनहगार को निजात देने दुनिया में आया। पौलुस रसूल के अल्फाज देखें कैसे जबरदस्त है। दुनिया में वो कहता है कि यीशु आया निजात देने, और गुनाहगारों में सबसे बड़ा। उसका इकरार देखें कैसा है। हम ये इकरार करें, हम मसीह की ईद मनाएं, ये एतराफ करते हुए हमारे अंदर एहसास हो, हमारे अंदर इस बात का एहसास हो। हम शुतुरमुर्ग की तरह अपना सर रेत में छुपा के समझे कि खतरा टल गया है। या बिल्ली आंखें, कबूतर आंखें बंद कर ले तो वो समझे कि बिल्ली चली गई है। ये फिर पता चलेगा कि होना क्या है जब सजा का वक्त आएगा। कलाम में लिखा है सब ने गुनाह किया और खुदा के जलाल से महरूम है। इसलिए इकरार करते हुए, एतराफ करते हुए, गुनाहगार हूँ, सजा का वाजिब हूँ। खुदावन तेरा शुक्र है कि तूने मुझे सजा से, गुनाह से निकाल लिया है। यीशु मसीह तू मेरा बादशाह है। हम इस तरह क्रिसमस मनाएं, मसीह को अपना निजात दहिंदा, अपना बादशाह और खुदा मानते हुए उस पर अपने इकरार, ईमान का इकरार करते हुए हम क्रिसमस मनाएं। हमें क्रिसमस कैसे मनाना है? मसीह को अपना निजात दहिंदा मानते हुए।
کتنوں کا نجات دہندہ یسوع ہے، کتنوں کا بادشاہ یسوع ہے، کتنے یسوع کو خدا مانتے ہیں۔ ہیلیلویا۔ جڑے نہیں ہاتھ چکتے تسی کسی اور چرچ تو آئے، کتنوں کا بادشاہ یسوع ہے۔ ہیلیلویا۔ اب دونوں ہاتھوں سے ذرا یسوع کے لیے تالیاں بجائیں، وہ ہمارا بادشاہ۔ ہیلیلویا۔ اسے میں سزاؤں سے رہائی دیتی ہوں، وہ ہمارا نجات دہندہ ہے۔ یہ کرسمس کو اگر منانا ہے تو یسوع کو اپنا بادشاہ مان کے، یسوع تو میرا بادشاہ ہے۔ پھر کرسمس متی 2 باب کی پہلی دوسری آیت کے مطابق یسوع کی پرستش کرتے ہوئے بائی ورشپ کرسمس کو سیلیبریٹ کریں۔ مجوسی آئے تھے اسے سجدہ کرنے کے لیے، ہم نے پورب میں اس کا ستارہ دیکھا اور ہم آئے ہیں کہ اسے سجدہ کریں۔ کرسمس یہ لفظ جو ہے نا سجدہ، یونانی میں یہاں ہے ورشپ، پرستش کا مطلب کیا ہے؟ سجدے کا مطلب کیا ہے؟ یہ جو ہے نا ہمارا، یہ کسی کے آگے جھک جائے نا تو ہماری بڑی انسلٹ ہو جاتی ہے۔ یہ بڑی زبردست چیز ہے۔ ماتھا، فور ہیڈ۔ مجوسی آئے، انہوں نے اپنا ماتھا اس کے قدموں میں ٹیکا۔ تو بادشاہ ہے، تو بادشاہ ہے۔ اس ماتھے کو انہوں نے زمین پر لگا کر کہا ہم تجھے سجدہ کرتے۔ یہ مجوسی صرف مجوسی نہیں تھے، یہ بڑے پڑھے لکھے عالم لوگ تھے۔ ستاروں کا علم رکھنا ایسی بات نہیں ہے، انہیں علم تھا، وہ جانتے تھے، وہ پڑھے لکھے ڈگریوں والے تھے۔ انہوں نے آ کر جب اپنے ماتھے اس کے قدموں میں ٹیک دیے، انہوں نے کہا ہمارا علم، ہماری ڈگریاں، ہماری تعلیم کچھ بھی نہیں ہے، سب کچھ تو ہی ہے۔ تو ہمارا بادشاہ ہے، تو دنیا کا نجات دہندہ ہے، تو سب کو بچانے کے لیے آیا ہے۔ یہ ماتھا ٹیک کر دے، تو ہی سب کچھ۔ یہ کرسمس منانے کا طریقہ ہے۔ پھر شکر گزاری اور حمد کے گیت گاتے ہوئے، لوکا 2 باب کی 13ویں آیت سے 20ویں آیت میں گیت گاتے ہوئے ہم کرسمس منائے۔ کیرل دنیا بھر میں کرسمس سے جڑے ہوئے گیت، کرسمس کے موضوع پر، مسیح کے دنیا میں آمد کے عنوان پر لکھے ہوئے گیت گائے جائیں۔ بڑی بڑی تقریبات ہوتی ہیں، گیت گائے جاتے ہیں، جن میں تقریبات میں گائی جاتی ہے، مخصوص باتیں ہوتی ہیں، کرسمس گیتوں کے مقابلے ہوتے ہیں، کیرلز ہوتی ہیں۔ کیونکہ یہ طریقہ کار انسانوں کا نہیں، یہ روایت آسمان سے اتری تھی۔ مسیح کے جنم دن پر کیا گائے جائیں؟ گیت گائے جائیں۔ کیا گائے جائیں؟ مسیح کے جنم دن پر مسیح کے گیت گائے جائیں۔ یہ آسمان سے روایت اتری، کیونکہ اس رات وہ مجسم ہوا۔ اس طرح اس سے مریم، قدسہ مریم کے بطن سے جب جنم لیا تو آسمان سے گروہ گیت گاتی آئی، شکر گزاری کرتے ہوئے، گیت گاتے ہوئے۔ یہ گیت گانا شرم کی بات نہیں ہے، مسیح کے گیت گانا۔ آپ کی آواز جیسی بھی ہے، آپ نے مجھے دیکھا نا چنگا بھلا گا رہے ہو، میں اپنا شروع کیتا ہوں، میں گا دیتا ہوں، میں کبھی دیکھی جائے گی، کیونکہ یسوع میرا بادشاہ ہے، میں گاؤں گا۔ ہیلیلویا۔ ہم کس طرح کرسمس منائیں؟ لوگوں کو اس کے بارے میں بتاتے ہوئے، اس کے مقصد کے بارے میں، نجات کے بارے میں انہیں بتائیں کہ آپ کو کرسمس منانے کا فائدہ تب ہوگا جب آپ یسوع کو نجات دہندہ قبول کر لیں گے،
अदरवाइज आपका क्रिसमस मनाना बेकार है। आमीन। कैसे क्रिसमस मनाएं? यीशु मसीह को अपनी कमाई में से तोहफा दे। यस, और की बात है, कमाई में से यीशु को तोहफा दे। किस तरह क्रिसमस मनाएं जी? इस दफा सारा पेंट मैं करवाऊंगा, क्रिसमस डिनर के पैसे मैं दूंगा। अपना गिफ्ट यीशु को दे। मजूसियों ने अपना गिफ्ट दिया और पैसे, सोने, चांदी से ज्यादा कीमती गिफ्ट एक आपके पास है, और वो है आपकी जिंदगी। ये जिंदगी इस क्रिसमस पर यीशु मसीह को दे दे। हालेलुया। ये गिफ्ट यीशु को दे। यीशु ने निजात का गिफ्ट आपको दिया है। आप यीशु को इस क्रिसमस पे कहे कि ये जिंदगी अब यीशु तेरी है। ये गिफ्ट उसको दे। मत्ती 25 31वीं आयत पढ़े जरा। जब आदम अपने जलाल में आएगा और सब फरिश्ते उसके साथ आएंगे, आगे तब वो अपने जलाल के तख्त पर बैठेगा और सब कौमें उसके साथ जमा की जाएंगी, और वो एक को दूसरे से जुदा करेगा, जैसा चरवाहा भेड़ों को बकरियों से जुदा करता है। पढ़ते जाएं। और भेड़ों को अपने दाहिने और बकरियों को बाएं खड़ा करेगा। उस वक्त बादशाह अपनी दाहिनी तरफ वालों से कहेगा, आओ मेरे बाप के मुबारक लोगों, जो बादशाही बना आलम से तुम्हारे लिए तैयार की गई है, उसे मेरास में लो, क्योंकि आगे लिखा है, क्योंकि मैं भूखा था, तुमने मुझे खाना खिलाया, मैं प्यासा था, तुमने मुझे पानी पिलाया, मैं परदेसी था, तुमने मुझे अपने घर में उतारा, नंगा था, तुमने मुझे कपड़ा पहनाया, बीमार था, तुमने मेरी खबर ली, कैद में था, तुम मेरे पास आए। तब रास्तबाज जवाब में उससे कहेंगे, ऐ खुदावन, हमने कब तुझे भूखा देखकर खाना खिलाया या प्यासा देखकर पानी पिलाया? हमने कब तुझे परदेसी देखकर घर में उतारा या नंगा देखकर कपड़ा पहनाया? हम कब तुझे बीमार या कैद में देखकर तेरे पास आए? बादशाह जवाब में उनसे कहेगा, मैं तुमसे सच कहता हूं कि जब तुमने मेरे इन सबसे छोटे भाइयों में से किसी के साथ ये सलूक किया तो मेरे साथ ये सलूक किया। ये स्पेशल गिफ्ट यीशु को दे। अपने रुपए, पैसे, चांदी, मटीरियल की बनी हुई चीजों का, अपनी जिंदगी का। जैसे पाम संडे के दिन खुदावंद को एक गधे की जरूरत पड़ गई, तो खुदावंद ने कहा जाओ और वहां पे उसको कहना, जब तुम खोलोगे तो पूछे क्यों खोलते, तो कहना कि इसकी जरूरत किसको है? खुदावंद को। तो वो उसको जाने देगा। और उसे ऐसा ही हुआ, उसने कहा खुदावंद को जरूरत है, तो ये खुशी से आप ले जाएं। अगर देना भी हो ना, तो खुशी के साथ दें। किसके साथ? जे खुशी ना नहीं देना तो फिर ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬਿਹਤਰ ਨਾ ਦਿਓ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਰੋਣਾ ਹੈ, ਉਹ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਵੀ ਬਦਦੁਆਵਾਂ ਹੀ ਦੇਣੀਆਂ ਸੀ कि साढ़े ले गया। खुशी से ले। और खुदावंद ने कहा कि लोग मुझे कहेंगे, हमने खुदावंद तेरे साथ ये कब किया? तो खुदावंद ने कहा कि जब तुमने मेरे इन छोटे भाइयों के साथ, ये छोटे भाई कौन है? यीशु के, जो उस पर ईमान रखते हैं, जो उसके खादम हैं,
जब तुमने इनके साथ किया तो तुमने किसके साथ किया है? दसो मैनू, किसके साथ किया है? आप खुदा के काम के लिए जो पैसा देते हैं, आप किसको देते हैं? खुदावंद यीशु मसीह खुद यहाँ पर फरमा रहे हैं कि तुमने मेरे साथ ये सलूक नहीं किया था, तुमने मेरे उन लोगों के साथ। मत्ती 25 बाब में यह बताया गया है कि बाय हेल्पिंग द नीडी पीपल, उन मोहताज लोगों की मदद करते हुए जो भूखे प्यासे और मजबूर हैं, उनकी हेल्प करते हुए हम उनकी क्या करें? हेल्प करें, और फिर हम क्रिसमस को मनाएं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ये भी जोर दी नहीं होया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हमें चाहिए कि हम खुदा की शुक्रगुजारी और इत्तराफ करते हुए, यीशु को अपनी जिंदगियों का बादशाह मानते हुए, अपने वसाइल से, तहाइफ से उसकी खिदमत करते हुए, यीशु के बारे में दुनिया को बताते हुए क्रिसमस सीजन को मनाएं। आए हम मोहताजों की, गरीबों की मदद करें, फिर कलीसिया हमारा क्रिसमस होगा। खुदा हमें ये फजल दे। आइए हम अपने सर को झुकाएं।